नमस्कार एमएन न्यूज को समस्त को स्वागत। जहाँ बारिपदार गोटे जगन्नाथ मिस्त्री सर्वभारतीय फुटबॉल टूर्नामेंट चलती स्मारकी उद्देश्य तेरे से टूर्नामेंटर जड़े सदस्य जड़े बड़ भाई जी कि अशोक कुमार बेहेरा से अच्छा सहित चलतु से जगन्नाथ मिस्त्री विषय किसी जाना आसतु सहित कथा। नमस्कार आपनकर परिचय। मु अशोक कुमार बेहेरा संपादक श्रीरामचंद्र लाइब्रेरी बारिपदा। हाँ से लाइब्रेरी आज्ञा ताले ये तो लाइब्रेरी बहुत सुंदर है जी। आपण जगन्नाथ मिस्त्री तो स्मारकी सर्वभारतीय फुटबॉल कप अछि तार जन सदस्य मु देखि विषय रे बा सेही जगन्नाथ मिस्त्री को विषय रे किसी कथा बाकी आपण जदि समय देबे कथा निश्चित भाव यह एक गर्व को सम्मान विषय कथा ही चलिबा। तबे सर ये जो हमर जगन्नाथ स्मारकी सर्वभारतीय फुटबॉल टूर्नामेंट केते वर्ष हलानी बारिपदार टूर्नामेंट यह द्वितीय वर्ष गत वर्ष ये टूर्नामेंट टी आरंभ कर जो प्रख्यात फुटबॉल खिलाड़ी श्री जगन्नाथ मिस्त्री जे कि जड़े किंवदंती फुटबॉल जड़े मयूरभंज किंवदंती पुरुष तांकरी स्मृति को बजाय रखा लोक भितर से खेलर उत्साह एवं तांकर जो अवदान ताको मन रखा यही सब आम आरंभ कर गत वर्ष। आज्ञा फुटबॉल तो होची मयूरभंज गोटे प्राण प्राण आज्ञा आज भी प्राण होकी रही आमे देखु जो नेशनल लेवल भी जो पिला जाउछन प्राय मयूरभंज रही पिला जाउछन एवं ओडिसा रे जदी आमे देखबा टॉप रैंक रे केवल मयूरभंज पिला ही रहउछन। आज्ञा तबे एही जो खेल हपा द्वारा पिला माने भी तो उत्साहित होउछन सहित हमर दर्शक केमती होउछन दर्शक बेस सुंदर रेस्पॉन्स होची जेहेतु एटा एक दिवारात्रि फुटबॉल टूर्नामेंट ता पई यार एटा आहुरी बढ़ी जाईची चाहिदा बहुत बढ़ी जाईची आउ शांति श्रृंखला केमती शांति श्रृंखला बेस श्रृंखलित बारिपदा नाइ नाइ बारिपदा तो सेटा आज नु विगत दिन मानक जेतेबेले कहया गले समय थिला हयतो 50 वर्ष 60 वर्ष आगरु एमिति समय थिला जे फुटबॉल मयूरभंज एक जातीय खेल हिसाब से छोटे नहीं खाली थोड़ा ना गाँ गहल जो एमती कि लोक कहते पिला कहते जमी क्रिकेट खेल कथा कहते से भाया लोक फुटबॉल न पाइले भी कपड़ा को गोटे गोल कर गाँ गहल भी खेलुते। तबे जगन्नाथ मिस्त्री कहले जने किंवदंती आज्ञा प्रत्येक हृदय रे ताकर राज। तबे सर आपण ताको विषय रे किछि दर्शक को जणाई परिबे आज्ञा तबे से कोन पिला बेलु खेलुथले आज्ञा से ताको जदियो ताको जन्म 10 डिसेंबर 1929 मसीह से जो हाई स्कूल रे पाठ पढ़ियार क्लास 7 8 से बारिपदा हाई स्कूल थिला बारिपदा हाई स्कूल एमकेसी हाई स्कूल ता पूर्वतन नथला बारिपदा हाई स्कूल से छात्र थिला बेले जने फुटबॉल प्लेयर हिसाब रे तांको सुनाम सेठु तांकर आरंभ होइतला खेलिया करियर एवं से बारिपदा से जो बारिपदा हाई स्कूल मध्ये कैप्टेनसी करथिले किंतु प्राय 1947 रु 1967 दीर्घ 20 वर्ष धरी से ए फुटबॉल राज करथिले खाली ओडिसा ये नु मयूरभंज नु मयूरभंज बाहर ओडिसा रे एवं ओडिसा बाहर मध्ये नाम करथिले एवं से दृष्टि तांको खेल भितरे से जो बड़ बड़ सब विभिन्न खेल अंशग्रहण करते डुरांड कप गोटे से अंशग्रहण करते जो बॉम्बे से खेलते डुरांड कप सहित ता व्यतीत 1954 रे से ओडिशा को रिप्रेजेंट करते ओडिशा टीम को रिप्रेजेंट करते तांको खेलर प्रथम कैरियर आरंभ होता 1952 मसीह जो कटक से ओडिशा को आम मयूरभंज को रिप्रेजेंट करते से दीर्घ 10 वर्ष धरी बारिपदा मयूरभंज कैप्टेनसी करथिले। तबे सर हमें सुनिथिलु से जे केवल फुटबॉल रे ना करथिले तानु ता सहित से अन्य खेल रे मध्ये ताकर बहुत आज्ञा तबे ए जो खेलुथिले से ताकर टीम सहित केमती सब संपर्क से समय कथा कहले बहुत बड़ कथा से समय जते खेलाड़ी माने थिले तांको मध्ये सौहार्दता एवं बंधुत्व बेस सुंदर भाव में थिला भेरी सुरुचिपूर्ण थिला एवं से जो टीम वर्क थिला सेते तांको जो गुरु से
ବ୍ରଜେଶ ସୁନ୍ଦର ଦାସ, ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ବ୍ରଜେଶ ସୁନ୍ଦର ଦାସ, ଯିଏକି ମୟୂରଭଞ୍ଜର ଫୁଟବଲର ଜନକ କହିଲେ ଅତ୍ୟୁକ୍ତି ହେବ ନାହିଁ। ତାଙ୍କ ଲିଡରସିପରେ ସେମାନେ ଖେଳୁଥିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କ ମଧ୍ୟ ସମସ୍ତ ସହଯୋଗୀ ଯେତେ ଖେଳାଳି ଥିଲେ ତାଙ୍କ ମାନଙ୍କ ସହିତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଜଣେ କ୍ୟାପ୍ଟେନ ହେଲେ ତାଙ୍କ ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ବେଶ ନିଆରା ସମ୍ପର୍କ ଥାଏ, ଭାରି ଘନିଷ୍ଠ ସମ୍ପର୍କ ଥାଏ। ଦେଖନ୍ତୁ ସେ ଜଣେ ମାନେ ଆଜନ୍ମ ଖେଳାଳି, କେବଳ ଫୁଟବଲକୁ ଛାଡ଼ିଦେଲେ ସେ କ୍ରିକେଟକୁ କଳାହାଣ୍ଡି କପରେ ମଧ୍ୟ ରିପ୍ରେଜେଣ୍ଟ କରିଥିଲେ। ତା ବ୍ୟତୀତ ପୋଲ ଭୋଲ୍ଟ, ହକି ଏବଂ 400 ମିଟର ରନ୍ ଏସବୁରୁ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ବେଶ ଅଭିଜ୍ଞତା ଥିଲା ଏବଂ ସେ ପାରଦର୍ଶୀ ଥିଲେ ଏବଂ ସେଥିରେ ସମସ୍ତ ବେଷ୍ଟ ଆଥଲେଟ୍ ହିସାବରେ ମଧ୍ୟ ସେ ମୟୂରଭଞ୍ଜରେ ସମ୍ମାନିତ ହେଇଥିଲେ। ତେବେ ସାର୍ ଏଇଭଳି ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ଆମ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ପ୍ରତି ଯୋଉ ଏତେ ଦାନ ଅଛି ତାକୁ ଚିନ୍ତା କରି ଏଇ ଯୋଉ ଖେଳଟି ଆପଣ ଆରମ୍ଭ କଲେ କେମିତି ପ୍ରଥମେ ଆରମ୍ଭ କରାଗଲା? ଦେଖନ୍ତୁ ସେ ଯୋଉ ପଡିଆରେ ଖେଳୁଥିଲେ, ଯୋଉଟା କି ବର୍ତ୍ତମାନ ଏବେ ତାର ନାଁ ହେଇଛି ମଧୁବନ ମିନି ଷ୍ଟାଡିୟମ। ସେ ମଧୁବନ ମିନି ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ସେ ତାଙ୍କ ଖେଳାଳି ଜୀବନ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ତେଣୁ ସେଠିକାର କିଛି ଉଦ୍ୟୋକ୍ତା ତାଙ୍କ ସେମାନେ ପ୍ରଥମେ ସେମାନେ ଆରମ୍ଭ କଲେ ଯେ ଜଗନ୍ନାଥ ମିସ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ଯୋଉ ଅଛି ତାଙ୍କର ଖେଳ ପ୍ରତି ଯୋଉ ଅବଦାନ ଅଛି ତାକୁ କେମିତି ପୁନର୍ଜୀବିତ କରିବେ ଏବଂ ଖେଳର କେମିତି ଆଉ ଟିକେ ଉନ୍ନତି ହେବ ଫୁଟବଲ ଖେଳର, ସେ ବିଷୟ ନେଇ ଯେ ସେମାନେ ଆରମ୍ଭ କଲେ ଯେ ସେ ଯୋଉ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ପିଲାଙ୍କ ଯୋଉ ତାଙ୍କର ଖେଳ କୀର୍ତ୍ତି ଥିଲା ଏବଂ ତାଙ୍କର ଯୋଉ ପ୍ରକାରର ଖେଳ ସହିତ ତାଙ୍କର ଯୋଉ ପ୍ରୀତି ମଧ୍ୟ ଥିଲା, ସେଇଟାକୁ କେମିତି ମୟୂରଭଞ୍ଜର ସମସ୍ତ ଲୋକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପୁନର୍ଜୀବିତ କରିବେ, ଆଉ ଥରେ ସେଇ ପୁରୁଣା ସ୍ମୃତି କି ବା ସେ ପୁରୁଣା ଗୌରବ ଫେରେଇ ଆଜ୍ଞା ସେଇ ସେମାନେ କେମିତି ପୁଣି ଆଉ ଥରେ ନୂଆ ପିଲା ସେଥିରେ ଫୁଟବଲ ପ୍ରତି ଯୋଉ ଟିକେ ମଧ୍ୟରେ କ୍ରିକେଟ ପ୍ରତି ଅଧିକା ହେଇ ଫୁଟବଲ ଟିକେ ଅବହେଳିତ ହେଇ ଆସୁଥିଲା, ତାର କେମିତି ପୁନରୁଦ୍ଧାର ହବ, ସେ ଖେଳ ପୁଣି କେମିତି ପିଲାମାନଙ୍କ ମନରେ ନୂଆ ଉତ୍ସାହ ଏବଂ ଜାଗରଣ ଆଣିବ, ଏଇଟାକୁ ଚିନ୍ତା କରି ସେମାନେ ଗୋଟେ ପ୍ରସ୍ତାବ ଆଣିଲେ ଯେ ଏଇଠି ଆମେ ଯେହେତୁ ସେଇ ଏରିଆର ସେ ଥିଲେ ଲୋକ ତାଙ୍କ ଘର ସେଇ ପାଖାପାଖି, ତେଣୁ ସେଠି ଗୋଟେ ଫୁଟବଲ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ସେମାନେ ପ୍ରଥମେ ଗୋଟେ ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଲେ ଏବଂ ପରେ ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଲୋକ ତାଙ୍କ ପରିବାର ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସମସ୍ତେ ମିଶି ଏବଂ ବାରିପଦାର କିଛି ମାନ୍ୟଗଣ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତି ମଧ୍ୟ ସେଥିରେ ସହଯୋଗ କରି ଏଇ ପ୍ରସ୍ତାବଟି ପ୍ରଥମେ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ତେବେ ଏଇ ଖେଳ ପ୍ରତି ଆପଣଙ୍କର ମୁଖ୍ୟ କହିବାକୁ ଗଲେ ପବ୍ଲିକର ବହୁତ ଆଜ୍ଞା ସପୋର୍ଟ ରହିଛି। ଆଜ୍ଞା ମଧୁବନରେ ଆମେ ଯୋଉ କହିଲେ ଆପଣ ଶାନ୍ତି ଶୃଙ୍ଖଳା ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା କୌଣସି କେବେ ଆମେ ଶୁଣିନୁ, 2 ବର୍ଷ ହେଲାଣି କୌଣସି କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ହେଇନାହିଁ। ତେବେ ଦର୍ଶକ ଏବଂ ପବ୍ଲିକ ଏମାନଙ୍କ ରେସ୍ପନ୍ସ କେମିତି ରହୁଛି? ଦେଖନ୍ତୁ ଫୁଟବଲ ପ୍ରତି ଏମିତିରେ ତ ମୟୂରଭଞ୍ଜର ଲୋକଙ୍କ ରକ୍ତରେ ଫୁଟବଲ ପ୍ରତି ବେଶ ମୋହ ଅଛି, ଦୁର୍ବଳତା ମଧ୍ୟ ଅଛି ଏବଂ ଖାଲି ସହରବାସୀ ନୁହଁ, ପାଖାପାଖି ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳ ଏବଂ ଏଥିରେ ଯେହେତୁ ସେ ପୁରୁଣା ଦିନ ସ୍ମୃତି ସବୁ ଫେରି ଆସିବା ପାଇଁ ଯୋଉ ଲୋକ ଆସୁଛନ୍ତି ଏମିତି ଭାବରେ ଆସି ବସୁଛନ୍ତି, ତଳେ କୋଉଠି ବସିବାର ସୁବିଧା ନଥିଲେ ମଧ୍ୟ ତଳେ ବା ଚେୟାରରେ ବସି ଯେମିତି ଯାହା ପାରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ସକାଳ ହଁ ଭିଡ ରହୁଛି ଏବଂ ପୁରା ମଇଦାନର ଚାରିପଟେ ଲୋକ ଭର୍ତ୍ତି ହେଇକି ବସୁଛନ୍ତି, ତଳେ ବସୁଛନ୍ତି, ଉତ୍ସାହ ଦେଉଛନ୍ତି, ଖେଳ ଉପଭୋଗ କରୁଛନ୍ତି। ସେମାନେ କେତେବେଳେ ମଧ୍ୟ କୌଣସି ପାଟିତୁଣ୍ଡ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଅସୁବିଧା ଥିଲା ଗତ ବର୍ଷ ପ୍ରଥମେ ଆପଣ ଷ୍ଟାର୍ଟିଂ କରିଥିଲେ କେବଳ ମୟୂରଭଞ୍ଜ, ଆଜ୍ଞା ଏ ବର୍ଷ ମୁଁ ଶୁଣୁଛି ଆପଣ ପଡୋଶୀ ରାଜ୍ୟ ବା ପାଖାପାଖି ଅନ୍ୟ ରାଜ୍ୟରୁ ବି ଆପଣ କେତେ ଟିମ୍ ଆଣିଛନ୍ତି? ଦେଖନ୍ତୁ ଗତ ବର୍ଷ 8ଟି ଟିମ୍ ଖେଳୁଛନ୍ତି, 16ଟି ଟିମ୍ ଖେଳୁଛନ୍ତି। 16ଟି ଟିମ୍ ମଧ୍ୟରୁ ଆମର ଯୋଉ ପାର୍ଶ୍ୱବର୍ତ୍ତୀ ରାଜ୍ୟ ଝାଡଖଣ୍ଡ, ୱେଷ୍ଟବେଙ୍ଗଲ ତାକୁ ଛାଡିଦେଲେ କଟକ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଏ ରାଜ୍ୟରୁ ବା ଅନ୍ୟ ଜିଲ୍ଲା ମାନଙ୍କରୁ ମଧ୍ୟ ଖେଳାଳି ଆସିଛନ୍ତି ଏବଂ ସେଇଥିପାଇଁ ଗତ ବର୍ଷ ତାହା ଥିଲା ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ, ଏ ବର୍ଷ ତାକୁ ଆମେ ସର୍ବଭାରତୀୟ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ ପର୍ଯ୍ୟାୟକୁ ଉନ୍ନତ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିଛୁ ଏବଂ ଆଗକୁ ଆହୁରି ଆଶା ଅଛି ଏହାକୁ ଆଉ ଟିକେ ପରିବର୍ଦ୍ଧିତ ଏବଂ ଅଧିକ ଲୋକପ୍ରିୟ କରି ଦେଖନ୍ତୁ ଖେଳ ପାଇଁ ଖେଳାଳିଙ୍କ ପାଇଁ ଏବଂ ଖାଲି ଖେଳ ନୁହେଁ, ଖେଳ ଏବଂ ଖେଳାଳି ସମସ୍ତଙ୍କ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଗୋଟେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଭାବରେ ଏକ ମାନ୍ୟ ରଖେ, ସେ ଯୋଉ ମାନ୍ୟତା ରଖେ। ତେଣୁ ସେଇଥିପାଇଁ ଗତ ବର୍ଷ ଆମେ ଯାହା ଯୋଉ ପ୍ରକାର ଯେହେତୁ ପ୍ରଥମ ବର୍ଷ ଥିଲା ଆମେ ଟିକେ ଚିନ୍ତା ଭାବନା କରିବା ଭାବିଥିଲୁ ଯେ କଣ କରିବୁ ନ କରିବୁ, ଆମେ ଗତ ବର୍ଷର ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସରୁ ଏ ବର୍ଷ ଆମେ ଚିନ୍ତା କରିଛୁ ପ୍ରଥମ ପ୍ରାଇଜ୍ 1.5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା, ଯିଏ ରନର୍ସ ହବ ତାଙ୍କ ପାଇଁ 1 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା
ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ଥାର୍ଡ ଆଣ୍ଡ ଫୋର୍ଥ ରହିବେ ତାଙ୍କୁ 25,000 ଟଙ୍କା। ତା ବ୍ୟତୀତ କପ୍ ଅଛି, ରନିଂ କପ୍ ରହିଛି, ରନର୍ସ କପ୍ ରହିଛି। ତା ବ୍ୟତୀତ ଯେଉଁମାନେ ବେଷ୍ଟ ପ୍ଲେୟାର ହେବେ ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ଖେଳିବେ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଜଣେ ବଦାନ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତି ବିନୋଦଙ୍କ ତରଫରୁ 4ଟି ସାଇକେଲର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାହେଇଛି। ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଯେଉଁ ଖେଳାଳି ବେଷ୍ଟ ଯେଉଁ ଖେଳାଳି ପ୍ରତ୍ୟେକ ମ୍ୟାଚରେ ଯେଉଁମାନେ ବେଷ୍ଟ ଖେଳାଳି ହେଉଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ପୁରସ୍କୃତ କରିପାରିଛୁ। ତେବେ ସାର୍ ମୟୂରଭଞ୍ଜବାସୀଙ୍କ ପ୍ରତି ଆପଣଙ୍କର ଶେଷ ବାର୍ତ୍ତା। ଆସନ୍ତୁ ଆମେ ଫୁଟବଲ ଖେଳିବା, ଅନ୍ୟ ଖେଳ ବି ଖେଳିବା, ଆମ ରାଜ୍ୟକୁ ଆହୁରି ଆଗକୁ ଖେଳ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆମ ମୟୂରଭଞ୍ଜକୁ ଆହୁରି ଆଗକୁ ନେବା। ନମସ୍କାର। ନମସ୍କାର।